زوار متتبعو دواي تي في، السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. اليوم كيف ما شفتوا كنتواجدوا بمدينه بواسي، كارير سور بواسي، لتغطيه حفل خيري من تنظيم الجمعيه الفرنسيه المغربيه لاصدقاء الاطلس، بحضور قنصل المملكه المغربيه بمونت لاجولي السيد مصطفى البوعزاوي، وبعض موظفي قنصليات بونطواز وكولومب، وبعض عمد محافظات ليزيفلين، وبعض جمعيات المجتمع المدني بنفس المنطقة. مرحبا بكم. السلام عليكم. مالكي بوعبيد، رئيس الجمعية الفرنسية المغربية لأصدقاء الأطلس المتوسط. فانضمت الجمعية اليوم السبت 8 فبراير 2025 بمدينة كارير بواسي، وفي إطار العلاقات الثنائية المميزة التي تجمع المملكة المغربية بالجمهورية الفرنسية بصفة عامة، وبين مدينة كارير بواسي ومنطقة الأطلس المتوسط بالمغرب. فهذا الحفل الفني الخيري يدخل في إطار البرامج التي سطرتها الجمعية، والتي تكون دائما من أجل مساعدة الأطفال ونساء القرى بالجبال بالأطلس المتوسط. فقد سبق لنا وأن حفرنا بئر بمدرسة بقرب مدينة كافنسور نواحي خنيفرة. صبغنا خيري دار فتاة بكروشن، عاوننا جمعية أمزاز لكتسير واحد الخيرية بأسول ضواحي خنيفرة، عاوننا جمعية قرآنية بالقصيبة نواحي بني ملال. كنا قمنا بمساعدات لدوك الناس ديال اللي كانوا عالقين هنا في ايامات كورونا، اللي جاو هنا مساكنين يزوروا فرنسا وصدقوا هنا حاصلين. كانت الجمعيه رهنا الاشاره ديالهم في المبيت وفي الاكل. والجمعيه هادو الاهداف ديالها، اهداف دائما اهداف انسانيه، اهداف تسعى الى النهوض بالطفل والمرأة بالعالم القروي. وتنشكروا السيد القنصل العام للمملكة المغربية السي مصطفى البوعزاوي اللي كان حاضر معنا اليوم، إلى جانب ED8 رئيس مجلس البلدي لمدينة كارير بواسي، والبرلماني لبواسي السيد كارل أوليفي. ونحن على هذا الريتم هذا وعلى هذا الإيقاع سنواصل، وشكرا لكم. بونسوار، انا ليلى عقاد زمزمي، تنهضر لكم من كارير سو بواسي، محيط لاسوسياسيون اف ماما اللي داخله فيها حتى انا. درنا اليوم اون سواري كاريتاتيف وجمعنا 250 واحد دون كادر دون اوفر كاريتاتيف afin d'offrir ان شاء الله الى كتاب دي كونسونطراتور دوكسيجين لي اسوسياسيون في المغرب اللي محتاجين. سي كالكو شوز كي تري دوموندي في المغرب ومحتاجين الناس. دونك جمعنا الناس اليوم، درنا السهره، جبنا فنانين، وتبارك الله دوزنا سواغي رائعه في المستوى مع الكونسول ديال مونت لاجولي، لو مير ديال لا كومون دو كارير سو بواسي dont je suis moi aussi première adjointe, les Marocains du Montois, les Marocains des Yvelines ou les Marocains de l'Île-de-France كاملها شاركنا في هذه لا سواغي اللي استقات فريمون في المستوى. السيدات والسادة الحضور الكريم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. شكرا لكم هذا النهار ديال السبت انكم حبستوا بزاف د الحوايج عائليه وداكشي باش تشاركونا هذا الحفل الفني الخيري، واللي كل سنه كتنظموا الجمعيه الفرنسيه المغربيه لاصدقاء الاطلس المتوسط دائما من اجل هدف. سيد المير، جو في بارلي اون arabe après c'est madame هكا كيبدا بارلي فرونسي. دونك كيف تنقول دونك ماشي عربيه اصدقاء الاطلس المتوسط. وعلى غرار السنوات الماضيه من بعد كل حفل فني كهذا كنقوموا بواحد العمل خيري في البلاد. فات لينا عاوننا جوج خيريات، وحده في خنيفره ووحده في القصيبه. عاوننا واحد المدرسه حفرنا لها بير، صبغنا واحد دار الفتاه، عاوننا الناس اللي كانت حصرتهم كورونا هنا، المغاربه جاو هنا، المغاربه اللي جاو فيزا وحصلوا هنا في فرنسا، عاوناهم ديروا ديك المده كامله اللي كانوا هنا حاصلين. وهذه السنه هذه وبالفضل ديال الحضور ديالكم والتعاون ديالكم والهبات ديالكم
ان شاء الله هذا العام قررنا باش ندخلوا واحد الدومين اخر، غادي نحاولوا نشريو يعني آلات ديال التنفس، آلات صحيه ديال التنفس للناس اللي عندهم مونك دوكسيجين في الدم. Monsieur le consul général de Mantes-la-Jolie, Monsieur Moustapha Gouarzaoui, bienvenue parmi nous. Monsieur le maire, Monsieur Eddy Haït, mon cher Eddy, et l'air heureux Eddy, là, t'as l'air un peu... voilà, très bien. de nos chers amis de notre association de Mantes-la-Jolie, donc les Yvelinois, hein, pour pas dire autre chose, vous m'avez compris, n'est-ce pas? Je remercie la présence des différents personnels consulaires, notamment nos chers amis de Pontoise, et l'ensemble des personnes, bien sûr, qui sont venues ce soir pour partager avec nous une bonne soirée. Comme l'a rappelé Bouabid, nos soirées AFMAMA ont toujours un but caritatif. Donc systématiquement, quand on fait cette soirée, c'est qu'on reverse des fonds pour une association qu'on choisit donc, au Maroc. On a fait différentes associations, nous avons aidé des écoles, il y a eu des puits, il y a eu une aide apportée à des enfants pour financer leur internat sur une période hivernale. Il y a eu également la période de Corona qui nous a permis d'aider des familles qui, qui étaient bloquées en France et qui ne pouvaient pas retourner au Maroc. Donc on a pu les loger, les prendre en charge sur une certaine période, avec le concours bien sûr de différents sponsors, dont notamment la banque Chabé qui nous aide de façon permanente. Et nous vous remercions donc de partager avec nous cet événement, d'être présents. Pour certains, chaque année, on retrouve les mêmes visages et on vous remercie profondément de votre présence et de ce partage. Merci. بطبيعة الحال شكرا أننا حنا وياهم أسرة وحدة نفس الفامي، وما نفوتنيش أنني نشكر لاميري ديال مدينة كارير سبواسي وعلى رأسها السيدي إيدي أيت على المساعدة القيمة اللي كتمدها لنا، وأن هاد لاصال هادي ولات بحال ديالتنا، ولينا كنحسوا بأنه السيد إيدي أيت وكأنه رئيس الجمعية تيجي قبل ما يوصلوا الناس كاملين كيشوف واش الامور غاديه هي هذيك، واش ناقصنا شي حاجه. شكرا للسيد لو مير. بالمناسبه ما ننساش نشكر عاوتاني من الناس اللي كيمدونا يد المساعده، البنك الشعبي المغربي، الشعبي بنك اللي دائما في الجوار ديالنا، دائما مساندنا، دائما حاضر. شكرا لهم وتصفيقات حاره لهم. دابا غندوزو حنا ولفنا بالسنه الماضيه اننا كنكرموا جوج شخصيات اللي تيساعدونا واللي كيساعدوا الجاليه واللي راه اشاره الجاليه وراه يعني اشاره الجمعيات خاصه المجتمع المدني. هذه السنه هذه غادي نطلبوا من السيد القنصل العام للمملكه المغربيه بمونت-لا-جولي يجي عندنا هنا يتفضل. Pour remettre ce prix, Monsieur Eddy Haït, maire de Carrière-sous-Poissy, et Monsieur Hassan Bentar, s'il vous plaît. Collectif des associations des Yvelines, les membres de l'association AFMAMA, c'est une moyenne d'Atlas, donc on est en tendant moyenne Atlas. Je ne me sens pas trop dépaysé ce soir parce que je fais partie de cette région et j'ai un grand honneur d'être parmi vous ce soir. Et j'en profite, je saisis l'occasion pour vous souhaiter une belle année à Amazir. Nous l'avons fêté il y a quelques jours avec le collectif à Mantes-la-Jolie. Et ce soir-là, donc c'est une continuation, sauf une continuation avec un aspect un peu différent. Je suis très touché par l'objectif d'abord qui a été signalé tout à l'heure, qui a été annoncé par Madame Leïla. L'objectif caritatif, parce que c'est un peu ce qui distingue cette soirée-là ce soir, parce que, comme vous le savez, la migration, les études qui ont traité la migration, elles l'ont fait toujours sous l'angle de la migration et développement. Ça veut dire vous et tous les Marocains de l'étranger qui sont à l'étranger sont considérés toujours comme étant des acteurs pour le développement de leur région, soit par des actions individuelles, soit par des coordinations avec les associations sur place, chacun dans son patelin, dans sa ville, dans sa région, et aussi les instances et l'appareil de l'État a suivi ce genre
d'initiatives avec les Marocains de l'étranger. Et on a vu beaucoup de projets qui ont vu le jour dans certains pays, dont les initiateurs sont les fils de ces régions qui ont élu domicile à l'étranger, qui font partie de la communauté marocaine. Donc c'est une expression, c'est une apparence de cet attachement des Marocains de l'étranger qui les distingue d'ailleurs comme une communauté dans toutes les études, que les Marocains sont spontanément et liés à leurs origines. C'est la philosophie sous laquelle la gestion de la migration marocaine à l'étranger, parce que, comme on le dit toujours, c'est une intégration dans vos pays, là où vous habitez, et aussi un attachement sans se déraciner du pays. Donc l'expression de l'attachement n'est pas seulement liée aux aspects financiers et matériels par vos transferts, mais aussi par des projets concrets. Tout particulièrement ce soir, encore une fois, c'est une action d'ordre caritatif ou de nature caritative. C'est-à-dire de penser aux Marocains qui ont besoin dans des petits patelins, c'est déjà un travail noble et une initiative qu'on ne peut qu'louer ce soir. Donc je m'associe à vous, Madame Leïla, et à Monsieur le maire et à tout le collectif pour remercier tous les gens qui ont contribué à ce genre d'initiative, parce qu'il y a beaucoup de gens qui nous attendent là-bas au Maroc, et vos actions ont sûrement un impact sur le changement de la situation de beaucoup de gens qui en ont besoin. Donc être un Marocain qui n'oublie pas les siens là-bas, donc c'est une noblesse et c'est un geste louable. Je suis un petit peu en arabe, donc à la langue arabe, pour vous dire, pour ceux qui... Parce que à chaque fois que j'interviens, il y a des Marocains, mes concitoyens à l'étranger, quand j'avais des interventions, me demandaient de faire des interventions en darija et le français, de mixer un petit peu. Donc, كنحيي هذا المساء جميع الطاقات ديال الجمعيه والجمعيات كلهم اللي بالرغم من يعني واحد العيش اذا سمحنا لانفسنا ان نصفها على مستوى الدول الاوروبيه والامكانيات اللي تحت لهم، انه ما كينساوش الناس ديالهم في المناطق ديالهم. فلهذا ربما انه مبادرات من هذا القبيل يمكنها ان تفتح الباب وافاق، اما لتلاميذ في المدارس البعيده او لا في مستوصفات قرويه في حاجه لهذا المجهود الجبار من اجل ان نرقى بهاد الناس وان نساهم في تحسين ظروفهم وظروف عيشهم. ونحن مدينين لكل الايرادات الصادقه ولكل الذين يشتغلون من اجل ان يكون المواطن المغربي يعيش بكرامه في بلده وفي مناطقه، واظن ان كل مبادره نعتبر انفسنا جزءا منها، واحيي كل من كان وراءها وشكرا جزيلا. D'avoir prêté vos locaux à la communauté marocaine, les franco-marocains des Yvelines. Donc c'est un honneur que je suis parmi vous et c'est un honneur que vous soyez parmi nous aussi. Je souhaite que vous soyez les bienvenus. Merci aussi à l'association AFMAMA sur le Carrière. C'est une association très familiale, c'est tout à leur honneur de faire ces actions, ne pas oublier les leurs. Et derrière tout ce que Monsieur le Consul vient de dire, j'ai pas grand chose à dire parce qu'il a tout résumé, que ce soit en arabe ou en français. Merci à vous. Donc, bravo. Mustafa, mesdames, messieurs, les représentants des autorités marocaines, consulaires et yvelinoises, mesdames, messieurs, vous souhaitez la bienvenue ici à l'espace Louis Armand de Carrière-sous-Poissy pour ce traditionnel repas préparé, proposé par l'AFMAMA, une association qui a une histoire toute tracée avec la ville de Carrière-sous-Poissy, une association familiale comme vous l'expliquiez tout à l'heure, mais surtout une association qui nous rappelle avec force l'importance pour la France de son amitié avec le royaume du Maroc. C'est un plaisir que de répondre à chaque fois aux sollicitations de l'AFMAMA, de voir comment nous pouvons accompagner les projets de coopération. Et je voulais vous dire, Monsieur le Consul, que nous avons à Carrière-sous-Poissy toute l'attention nécessaire portée aux diasporas, à la manière dont nous pouvons donner corps à la fraternité, à cette valeur si forte qui
qui caractérise une partie de la devise républicaine. Et pour cela, je ne suis pas seul, je suis accompagné du conseil municipal, bien sûr, des habitants, mais aussi d'une première adjointe particulièrement engagée, qui fait ma fierté personnelle, mais aussi, je sais, la fierté d'une partie de ses pays, de son pays d'origine. Voilà. Et je souhaiterais devant vous rendre hommage à Leïla Waka ce soir, qui est ici, ma première adjointe, qui mérite vraiment des applaudissements. Je ne reviendrai pas sur la manière dont elle s'est engagée à mes côtés, mais elle a su me convaincre, elle a su, par sa détermination, montrer comment, en tant que Française, en tant que Marocaine, elle avait contribué à faire de Carrière-sous-Poissy une ville encore plus citoyenne. Donc merci à elle, et merci à vous tous, et merci à Monsieur le Président d'AFMAMA de ne pas hésiter chaque année à nous solliciter, il n'oublie jamais. Et à son bureau, que je connais depuis de nombreuses années, je sais à quel point ils sont attachés à cette belle ville de Carrière-sous-Poissy. Et j'espère que nous pourrons prochainement, et vous avez raison Monsieur le Consul, remettre en dynamique des projets concrets, des projets de coopération décentralisée, des projets d'égalité à égalité. Et je me félicite que prochainement, que le roi du Maroc vienne bientôt faire une visite officielle d'État en France. Et je souhaite qu'à Carrière-sous-Poissy, on porte notre responsabilité quand le roi soit en France à organiser un certain nombre d'événements pour lui témoigner de la croyance qui est la nôtre, de cette belle amitié franco-marocaine. Pour tout cela et pour tout le reste que nous n'avons pas encore fait ensemble, pour vous dire officiellement notre attachement à l'amitié franco-marocaine et à celles et ceux qui la font vivre ici à mes côtés. En vous souhaitant tout le meilleur pour la fonction que vous occupez désormais à nos côtés. Voilà. Merci à vous. Hassan, qui a été notre vote, je vous en prie. Très honoré de le remettre au nom de l'AFMAMA. Exactement. Le trophée du nation. Voilà. Monsieur le Consul, on peut appuyer d'un petit mot quand même. Pas appuyer d'un petit mot. على كل حال هي ماشي فرصة ماشي في الكلمة ديالكم. المهم سمحوا لنا صافي. حيت علاش تديروا هذا الوقت. Je reçois ce trophée, d'abord le symbole de la ville. Avant de venir à Mantes-la-Jolie et prendre la responsabilité du consulat de Mantes qui va ouvrir ses portes bientôt, j'étais à la tête du consulat du Maroc à Paris. J'étais pas trop loin de la réalité des Yvelines. Donc, comme je le dis toujours, j'ai eu des échos, je connaissais des personnes, des visages. Mais aujourd'hui, je suis sur le terrain, je ne manque aucun rendez-vous pour venir vous contacter, faire connaissance de la communauté marocaine que j'aurai l'honneur de gérer. Et j'espère être à la hauteur, j'espère moi et l'équipe qui va être avec moi, et de vous rendre service parce que je sais que ce sont des attentes qui datent de plus de 20 ans. Je crois que vous attendiez à l'ouverture du consulat de Mantes-la-Jolie. Carrière-sur-Poissy fera partie de la circonscription consulaire et j'espère qu'on aura d'autres occasions pour travailler avec Carrière sur Poissy, bien entendu avec tous les acteurs de la mairie, pour qu'on puisse être très proche d'abord des responsables, de jouer un rôle pour développer ces relations, parce que je suis très ravi de voir cette symbiose qui vous lie à Madame Ouarqa. Et ça, c'est un binôme qui parce que ça comme ça vous allez rendre service à la communauté marocaine. لكل مغاربة اليزيديين والمغاربة اللي حاضرين اليوم، أنا أتمنى في التروفي اللي خديت اليوم هو أنه للخدمات التي أسديتها. راه مازال ما سديتش الخدمات، أنا فقط في البداية ديالي. تسبيق الإيجار من تبطل العمل، خليو يحكموا عليا من بعد. مي كنتمنى أنه نكون في المستوى ديال الانتظارات ديالكم، وأن نوضع كل الخبرة ديالي وكل المجهود ديالي في خدمة المواطنين ديال هذه المنطقة، ونتمنى أنه ملي ننهي المهمة ديالي يكون التقييم ديالكم إيجابي وتذكرونا بالخير وتكون أبواب القنصلية مفتوحة للجميع. وسيكون لنا إن شاء الله لقاء قبل ما تحل القنصلية، مازال تنشوفوا الصيغة ديالو والطريقة باش غادي نعملوه، من أجل أنه يكون لقاء عنده بعد بيداغوجي فيما يتعلق بالوثائق ديال المغاربه والخدمات اللي غادي يمكن نقدموها لكم، باش كل الناس تكون على بينه
وتكون البدايات ديال القنصليه في احسن الظروف ان شاء الله. ومره اخرى شكرا لكل المنظمين، شكرا سي بوعبيد، شكرا مسيو لو مير، شكرا مدام ليلى، شكرا لكم. Merci, je suis très honoré ce soir encore. Merci. Avec Madame Waka, en sa qualité de première adjointe au maire, vous associez Monsieur le consul à une remise de médaille particulière à l'AFMAMA pour son service. Pour son service, son action en faveur de l'amitié entre les peuples, bien sûr, de l'amitié franco-marocaine, mais plus largement pour faire vivre les coopérations. Et notre monde a bien besoin de retrouver un petit peu de sérénité, un petit peu de cadre de travail. Donc nous allons vous remettre, Monsieur le Consul va vous remettre la médaille du mérite associatif. Félicitations, Monsieur le maire. هذه قيمة لم نكن ننتظرها، وهي تعبير عن العلاقات الطيبة والمتينة لتجمع المملكة المغربية الشريفة والجمهورية الفرنسية. شكرا. ميرسي مسيو لو مير. ميرسي. صفقة الشكر صراحة نكون يد العون دائما في الممكن عندنا نكون يد العون بنك قريب من الجالية. نطلب من الأخت رشيدة بن بوعزة هبري رئيسة جمعية مغاربة فرنسا ومنسقة حزب التجمع الحرام، والسيد موسى سيد موسى Bonsoir tout le monde. Moi j'ai l'impression que je vais appeler les 90% de la salle parce que les gens qui sont avec nous ce soir, ce sont des gens qui ont eu en quelque sorte un compte à Banque Chabi Bank. Donc cette équipe est une équipe dynamique, audacieuse, qui en plus d'économie, je tiens à vous dire que le Maroc, ils sont fiers de ces banques qui se trouvent à l'étranger, qui se trouvent dans des pays d'accueil. La diaspora marocaine font partie de cette équipe-là. Donc ce que je voulais dire en plus, c'est que cette année-là, il y a eu 108 milliards d'euros qui ont été transférés au Maroc. C'est un budget colossal. Donc Banque Chabi en fait partie, parce qu'il y a d'autres banques bien sûr. Et je tiens à vous dire, Monsieur Bouabid, que vous n'êtes pas juste un atout économique, vous êtes aussi un lien qui lie la diaspora marocaine avec son pays mère, le Maroc. Et rien que pour ça, nous vous remercions infiniment. Et je pense que ce petit trophée qui peut... Non mais attends, j'ai fini. Non. Ce petit trophée de taille qui est énorme et grand et qui représente tout le remerciement que la diaspora marocaine vous présente aujourd'hui. Merci et merci pour toute l'équipe. Et je n'oublie pas les deux Brahim qui sont là-bas, qui sont deux jeunes, qui travaillent. Et des jeunes, bien sûr, mais toujours jeunes. Oh là là, les femmes, elles sont toutes... Ils sont jeunes, bien sûr, c'est de la jalousie, ne vous inquiétez pas. Ils travaillent avec vraiment une dynamique, un sourire, un acharnement, effectivement. Je vous remercie infiniment au nom de la diaspora marocaine qui est aujourd'hui parmi nous dans la salle. Merci. Je remercie déjà, premièrement, l'association AFMAMA de nous avoir invités. Merci beaucoup à vous tous. Et un grand merci aussi à Sibouabid, donc le responsable de Banque Chabi, qui représente le Chabi Bank aujourd'hui. C'est vrai, il est toujours à côté des associations, soit Mama, soit dans toutes les associations ou l'Île-de-France. Donc on remercie beaucoup la Banque Chabi, qui est toujours à côté des Marocains du monde, soit ici, soit ailleurs, dans toute l'Europe, au monde entier. Donc, et sans oublier les deux Brahim aussi, qui sont toujours là
voilà, qui est toujours avec nous, avec toutes les associations. Et un grand merci à vous tous. Et merci beaucoup aussi à l'association. Je lance un appel à Montchalé. Bientôt, on va faire une soirée, on aura besoin de vous. Je vous remercie pour ce prix. C'est un honneur de participer à cet événement caritatif. Et vous savez que la Chabi Bank, qui est présente en Europe, accompagne dans tous les événements qui ont attrait à la diaspora marocaine pour les accompagner sur leurs projets, mais aussi tout le tissu associatif à qui on a des liens très très importants qui sont même quotidiens grâce au président de l'association, à leurs collaborateurs, et on sera toujours présent. Effectivement, Chabi Bank représente avec les autres banques marocaines un ensemble de 7% du PIB marocain, ce qui est quelque chose de très très important, et ça permet d'accompagner l'économie nationale. Donc c'est un honneur, et je voudrais aujourd'hui remercier mes collègues, donc Sebrahim Méziane de l'agence de Pontoise, Sebrahim Oubouchmaak de l'agence de Montajolie, et sachez que sur toute la France, il y a des collaborateurs qui sont présents le soir même, et ils ont un investissement colossal, et c'est ces personnes qu'on compte en fait pour pouvoir poursuivre notre activité auprès de vous. Merci beaucoup. le maire ديال كارير سبواسي صراحه ما عمرنا ما تبقينا بابور بلاش اكثر من هذا. سيد القنصل ان سيد رئيس بلديه كارير سبواسي مشى معنا بعيد، دينا الخنيفره، مشى معنا الخنيفره، زار تيغسالي، زار اجدير، زار اكلمام، درنا لا مارش ما بين اجدير واكلمام في الغوندوني، زار الملاعب القرب في خنيفره الامل. ولكن على كل حال on va rester un pont entre le monde, le tissu associatif d'ici et le tissu Président de notre association AFMAMA, Monsieur Bouabid Melki, qui se démène toujours pour ces soirées, pour les œuvres associatives, pour les personnalités que nous faisons venir. Il s'occupe de tout sans jamais se plaindre, mais toujours avec le sourire. Monsieur Melki Bouabid, notre président, nous souhaitons aujourd'hui te remercier, toi aussi, et nous avons quelque chose pour toi également. J'appelle Monsieur le maire, s'il vous plaît. Que pouvons-nous dire de plus pour ce président si dévoué, si engagé, si reconnu par les siens, si reconnu par sa communauté, et qui a très justement rappelé les engagements qui étaient les nôtres et qui étaient ceux de la ville de Khénifra. Et je crois qu'aujourd'hui nous pouvons vous soutenir davantage pour que vous puissiez accompagner encore davantage les associations de Khénifra. Et je crois qu'il faut que nous puissions relancer cette coopération ensemble. Et pour poser les bases de cette relance de coopération dont Madame Waka va devoir se charger, on voulait, il m'a été demandé donc de vous remettre au nom de toutes celles et ceux qui vous entourent au quotidien, pour saluer l'homme, son humanité, sa gentillesse et sa disponibilité, ce magnifique trophée de l'AFMAMA. Félicitations, Monsieur le Président. Il pleure, mais ça ne fait pas repousser les cheveux. ما شافوش بلا جاي على حقاش يعني في جميع التظاهرات فين ما كانت شي تظاهره، شي حاجه ديال شي جمعيه، شي حاجه ديال تاع المعاونه، دائما بوعبيد واخا تنكونوا عيانين هو في الحقيقه تعطينا واحد لا فورس. سي كيلكان كي توجور بريزون، كي توجور يكون اللي بغا يكون تعيط علينا واخا نكونوا عيانين تنقولوا حنا حاضرين. Donc on voulait les remercier, le bureau de AFMAMA, et il n'a pas vu arriver ce geste-là, et c'est vraiment là, il est ému, parce que, voilà, merci. Il mérite. صراحة هذا بحال تيمشي بزاف، تيمشيو الكلمات، كتحس انك كنت نقول انني كنقوم على كل شيء، الا انه اليوم بان لي بانه كاين ثغرات، انه
ما كنتش يعني واقف على كل شيء، والدليل هو هذا، داروها مورايا وانا خارج الجمعيه ما خرجتش. شكرا للجميع. فعمري انا احسسوا بانهم اعضاء جمعيه، فهم حنا كنا اسره. فبعيدا على هذه الحفلات كانوا تعرضوا بيناتنا، كانوا وقفوا بيناتنا. صراحه مشى الكلمه، سمحوا لي كنت نقول لهم شكرا لهم. اليوم كان عندنا لقاء عنده طبيعة خاصة مع الجمعيات الأصدقاء المغربية الفرنسية وأصدقاء الأطلس المتوسط. ما يميز هذه الأمسية بالذات هو أنها كانت بحضور عمدة مدينة كارير سوبوسي. وما يميز هذه الأمسية هو أنها كانت ذات طبيعة خيرية، بمعنى أنه وهي مناسبة جرت العادة أنها تنظم كل سنة من طرف هذه الجمعية. واليوم صفتي قنصل عام للمنطقة تشرفت بالدعوة ديالهم ولبيتها على أساس أنه يكون أولا لقاء مع مغاربة المنطقة، ثانيا أنه يكون دعم معنوي ولقاء وتعارف مع هذه الجمعيات، وتشجيع أيضا وإعطاء إشارات لتشجيع مثل هذه المبادرات الخيرية، لأنها تكون دائما يعني طريقة من أو أسلوب من أجل تقديم العون، وكذلك تقديم قيام بمبادرات من أجل ساكنة بعض المناطق التي هي في حاجة إلى مثل هذه المبادرات، واللي حسب المعطيات التي تتوفر لدى الجمعية أنه كانوا قاموا بمبادرات متعددة في منطقة الأطلس المتوسط وبالذات في مدينة خنيفرة. فمن أجل أو في مثل هذه المبادرات هي التي نسعى على أنها يمكن أن تتحقق ما بين النسيج الجمعوي وما بين الفعاليات المغربية في مثل هذه المدن وما بين مناطقهم، لأنه كما أسلفت في كلمتي بالمناسبة قلت بأنه دائما المهاجرين المغاربة وأبناء الجالية هم يعتبرون فاعلين في تنمية مناطقهم بما يحملونه من معرفة وتجربة ودراسة اللي تيوضعوها رهن إشارة المناطق ديالهم، وبالتالي يكونون دائما سندا لمناطقهم من أجل العمل التنموي لمناطقهم. وبالتالي فهذه الأمسية كانت أمسية صراحة متميزة، وكان فيها لقاء مع الجالية المغربية، لأنه القنصلية على أبواب يعني ستفتح أبوابها فيما قريب، فلا بد أن يكون هذا التواصل مع الناس من أجل أن ينطلق التعارف بشكل سلس وتواصلي قوي من حتى تنطلق القنصلية ولديها رصيد من اللقاءات سواء مع قنصل مع الجالية أو بالنسبة لفريق العاملين مع على مستوى القنصلية. J'étais très heureux de participer à la soirée caritative organisée par l'AFMAMA à Carrières-sous-Poissy. Une tradition, une habitude maintenant ici dans notre ville que de souligner les initiatives fraternelles entre le Maroc et la France et sa diaspora. Nous sommes au rendez-vous de ces échanges culturels mais aussi humains qui concourent à faire de notre pays une république apaisée. Et donc je voudrais saluer le président de l'association, bien sûr, ma première adjointe, également très impliquée dans ce projet, et puis tous les bénévoles, et puis dire que la présence de Monsieur le Consul à cet événement est un honneur pour notre commune et une belle reconnaissance pour la diaspora marocaine qui vit à Carrières-sous-Poissy. Merci. Salam alaikum, bonsoir à toutes et à tous. Donc c'est avec un grand plaisir que nous avons passé une très belle soirée ce samedi 8 février, donc avec l'association AFMAMA pour un but caritatif afin d'offrir justement des respirateurs pour les gens dans l'utilité au niveau du Maroc. Nous avons été nombreux à répondre à l'invitation pour cette bonne œuvre et je félicite justement l'association qui fait
qui est parti et membre actif du collectif des Yvelines, des Marocains des Yvelines. Donc un grand bravo à eux. Il y avait du beau monde et des gens qui étaient très intéressants. Et bravo à vous. Merci d'avoir répondu présent. Et Inch'Allah, à la prochaine, répondez aussi. Et salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.